गुरु चरणा च हाजरी दवाई उचारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला तीजा। श्री राग के अंदरों गुरु अमरदास महाराज जी का पावन शब्द है जी। हर जी सच्चा सच गुरु सब किश तीरै चीरै। सतगुरु कहते हे हर जी रब जी वाहिगुरु जी एक सच तू ही है। तो सब कुछ सब किश तेरे चीरे चीरे का अर्थ होता है हुक्म च जब तेरे वस है सब कुछ। चीरे का अर्थ भी तेरे तो बगैर कुछ भी नहीं है। मेरे हर जीओ सब को तेरे वस असा जोर ना ही किश कारण हम साकै ज्यों भावे तिवै बख्श। वाहिगुरु जी सच तू ही है। सारा संसार तेरे वस है तेरे हुक्म च चल रहा है जी। लख 84 दरस दे फिरे बिन गुर भेटे पीरै। बिना गुरु पीर तो मिलिया 84 लख जोन जिहड़ी है वो तरसदी फिरदी है। वैसे गुरु को गुरु की जरूरत मनुख को है, बाकी तो भोग जोनी है, कर्म जोनी तो मनुख है। ਇਹਦਾ अर्थ ਜਿਹੜਾ ਇਹ है देखो सारिया जोनियां की सरदार जोनी मनुख है। तो गुरु साहब जी कहते हैं 84 लख के गेड़ तो बाद सानू ये मनुखा जन्म प्राप्त होया। 84 लख का गेड़ फिर तो शुरू होएगा जे असी हुण संसार च रहिंदे आ गुरु को धारण करते हैं जां असीं परमात्मा नाल नहीं जुड़ते हैं। 84 लख का गेड़ फिर शुरू है। ये सतगुरां के कहण का मतलब ये भी बंदिया जे हुण गुरु पीर दे तू आगे नहीं ना लग्या ते 84 लख जोनियां च फिर तरसदा फिरेगा, फिर भटकदा फिरेगा, फिर ते तू रब मिलण वाला नहीं है। यह तेरी अवसर, यह तेरी मार है। लख 84 भ्रमतियां दुलभ जन्म पायो ए नानक नाम संभाल तू सू देड़ नेड़ा आयो है। फिर तो बाकी जोनियां तो गुरु की लोड़ भी नहीं सानू पैनी है। ऐस जोनी च गुरु की लोड़ है। तो जे हुण नहीं गुरु धारण किया गुर मंत्र हिंस जो प्राणी त्रिग जन्म कृष्ण है कूकर है सूकर है गर्भव है काका है सर्पन है पुल खन है। महाराज कहते फिर तो मनुख भी नहीं जो गुरु को धारण नहीं करता। तो महाराज कहते फिर 84 लाख जोनियां च तरसदा फिरेगा हुण तो गुरु की सिक्ख्या की नहीं चलता। सच रोज बचन पढ़ते यही समय मिलता गोबिंद मिलने की यह तेरी वधिया यही पौड़ी का खीरला डंडा है। जे आप समा ही एवं ही लगा लिया ना तो महाराज कहते फिर 84 लाख जोनियां तरसेगा वार को जो आएगा वार वार फिर जप नहीं सको उदम नहीं कर सकेगा। महाराज ने बल्द की जोनी की गल कही हुण ते जुबान को जप शरीर तंदुरुस्त गुरुद्वारे आ सेवा कर बाणी पढ़ बाड़ी को सोहना रब का सिमरन कर सोहना। तो जो ये शरीर ही ना गया फिर की करेगा। चार पाम दोए सिख मुख मुख तप कैसे गुण गई अगला जन्म की पता कितने होएगा। फिर तो रसना भी नहीं जप सके बल्द बन के देख के कौन जपेगा फिर जी। जां किते किरम बन के गंदगी च पै गए जां किते सप बन के सूर बन के 84 लाख जोन है होर किसी जोन च जपिया नहीं जाना। महाराज कहते जपन की वारी तो होड़ है। तो फिर तरसदा फिरेगा जो हुण गुरु धारण नहीं करेगा तो हर जीओ बख्शे बख्श लाए सुख सदा शरीरै। गुरु साहब कहते हर जीओ बख्शे बख्श लै के हर जीओ ना बख्श के ना अपने नाड़ जोड़ते तो फिर की होएगा सुख सदा शरीर सुखी हो जाएगा।
ਸਰੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਓਗੇ ਤੇ ਡਿਗੂ ਡਿਗੂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਮਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਪ ਚੜੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚੁੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਉਹ ਡੂੰਘਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਉਹ ਗਹਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿੱਦਣ ਨਾਮ ਰੰਗ ਚ ਜਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੰਦ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਫਿਰ ਹੋ ਅੱਤ ਅਗਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਉਹ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਆਪਣੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬੀਲਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਲੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਤੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮਰਾਜ ਜਾਵੇ ਲੇਖਾ ਮੰਨਦੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇੱਧਰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਿਆਂ ਆ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੀ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਈਅਤ ਉਹ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਭਰਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਗੁਰੂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਧਰਮਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਈਅਤ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਾਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਈ, ਆਹ ਧਾਰਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਹ ਧਾਰਾ ਇਸ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਰਈਅਤ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਾਰ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੁਰਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਾਰ ਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਤਮਾ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੋਭ ਦੇ। 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਤੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਬੋਲਚਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਖੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਜ ਰਾਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ 'ਚ। ਨਿਤ ਪਹਿਜੇ ਨਿਤ ਬਿਗਸੈ ਜਿਸ ਨਿਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੇਂ, ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ, ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਧਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਮਨ ਹੈ ਭਜੈ, ਮਨ ਚੁਕੈ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਨ ਕੇ ਬਕਾਰ ਮਨੇ ਤਜੇ, ਮਨ ਚੋਂ ਬਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਜ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਚੁਕੈ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਕਾਰ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ ਸਹਜੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨ, ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਟੈਂਕੀ ਕੇਸ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੀਟ ਦੀ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖਿਸਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਇਹਨੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਖੋਜ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਭੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸੋ ਉਸ ਬਲਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਲਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਲਦ ਨੇ, ਉਸ ਬਲਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਪਰੇ ਕਵਣ ਜੋਤ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਗਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਿਕੇ ਹਮ ਮਾਰਗ, ਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਹੜੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਜਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਨਾਲ ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਮਨਹਿ ਤਜੇ, ਮਨ ਚੁੱਕੇ ਮੂੰਹ ਅਪਮਾਨ, ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਤਮਾ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਜੀਵ ਨਾਮ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਮਨ ਮੁਖ ਫਿਰੈ ਦੀਵਾਨ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰੈ ਦੀਵਾਨ, ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀਆ। ਕਮਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੋਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਪਾਗਲ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜੂ ਝੋਰ ਉਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬਦ ਨ ਚੀਨੈ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਰੇ, ਵਿਦਿਆ ਮਹਿ ਸਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੀੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ, ਵਿਖਿਆ ਮਾਹੇ ਅਭਮਾਨ, ਵਿਖਿਆ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੀੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਏ ਤਿਉ ਬੋਲੀਐ, ਜਾ ਆਪ ਬੁਲਾਏ ਸੋਈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਬੁਲਾਏ ਸੋਏ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਦਰਾਜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਨ ਤੋ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਹੋਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਧਨ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਗ ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਲਾਗੇ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਗ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਨਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਸ ਆਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ 'ਚ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਨ ਲੱਗੀ ਦੂਜੇ ਪੈ ਮੈਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬੇ ਮੋਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਿੱਕੇ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਗਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਭਾਣ ਗਿਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਗਿਣਦਾ ਗਿਣਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰੀ ਹਜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੈਲਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਕਿਵੈ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਤੀਰਥ ਧਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੋਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਜੇ 100 ਤੀਰਥ ਧਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਭਾਵੇਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ 68 ਤੀਰਥ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ 100 ਤੀਰਥ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ 100 ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਵੇਂ। ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ ਦੂਏ ਭਾ ਚੜੀ ਅਸ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 2 ਪਾਪ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਮੈਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ। ਤਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਤੇਰੀ ਲੱਥਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਵਿੱਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ, ਦੂਣੀ ਮਨ ਲਾਗੀ ਆਏ। ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਦੂਣੀ ਮਲ ਲਾਗੀ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਣੀ ਮਲ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਲ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਈ ਨਾ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਰਲਾ ਲਵੇ, ਨੱਕ ਰਗੜੇ, ਗੋਡੇ ਰਗੜੇ, ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਲੱਥਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਰ ਥਕੇ, ਮੈਲ ਨਾ ਸਕੇ ਧੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਕਰ ਥਕੇ, ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਮੈਲ ਨਾ ਸਕੇ ਧੋਏ। ਮੈਲ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਲ ਵੀ ਨਾ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਣਗੇ ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪ ਰੇ ਜਪਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਛੱਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਮੈਲ ਅਜੇ ਲੱਥੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਅਜੇ ਮੈਲੇ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਕਰ ਥੱਕੇ ਮੈਲ ਨਾ ਸਕੀ ਧੋਏ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਜਲ ਕਹਿਣਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟ ਪਕਾਲਣੀ ਬਸ ਧੋਤਿਆ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਇਸ ਕੁਝ ਨਾ ਬਰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਬਰਤਨ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲੱਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ, ਸਿਆ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਗੁਰਪਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਫੁਲਕ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਮੋਟੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਬਣੀ ਵੀ ਦਾਗ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੋ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਗ ਲੱਥਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੋਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਲੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਿ ਦਾਗ ਲੱਥਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੋਤਿਆ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ 100 ਧੋਵਾ, ਝੂਠ ਹੀ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਾਰੀ ਧੋਣ ਨਾਲੇ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੋ ਲਓ ਤੇ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੇਰਿਓ, ਫਿਰ ਕਾਲਕ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਮੈਲੇ ਜਸਨ ਪਤ ਗਵਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਲੇ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੱਤ ਵੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਮਲ ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਈਏ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਹਿਗੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਗਏ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਹਿਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦੇ 3 ਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੇ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਪੂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਬੀਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਲ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਜ ਦੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਦੇ ਉੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪ 'ਚ ਸਾੜ ਦੇਗੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਭੋਗ ਦੇ ਸਰੋਪਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਨੇਫੁਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੇਫੁਲ ਜਾਤ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨਦੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਰੇਤੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਤੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਾ ਦਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਉਮੈ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਭਵ ਥਕੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਇਆ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਪਾਏ। ਮਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਸਾਧੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੀਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੱਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੇਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੱਗੀ 'ਚ ਨਾ ਸੜ ਜਾਣ ਅੱਗ 'ਚ। ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਰਖੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਛੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆਧਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸਚ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਤ ਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਔ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਗਾ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਨਿਜ ਖਾਰ। ਫਿਰ ਮਨ ਭਗਤੀ ਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਨ ਰਤੇ ਜਿਨ ਬਾਦਤੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸੱਚੇ ਗਾ। ਮਨ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਨੇ ਤੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸੱਚੇ ਗਾਓ। ਜੀਵ ਸੱਚੇ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੱਚੇ ਮਹਿ ਸਮਾਰ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।